हॅलो अँड वेलकम ऑल ऑफ यू. मागच्या आपण CRPCच्या लेक्चरमध्ये प्री ट्रायल प्रोसिजरला सुरुवात केलेली होती. तर मागच्या बऱ्याच लेक्चरमधून आपण इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये FIR, त्याचप्रमाणे ऑकरन्स रिपोर्ट, स्टेटमेंट रेकॉर्डेड बाय पोलीस अंडर सेक्शन 160, 161, 162, देन व्हॉट इज मीन बाय द फायनल रिपोर्ट, फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन, देन द केस डायरी. तर अशा बऱ्याच गोष्टी आपण मागच्या लेक्चरला बघितलेल्या आहेत. ठीक आहे. तर ह्याच गोष्टी तुम्हाला तुमच्या वायवाला पण विचारण्यात येतील, त्यामुळे तुम्ही प्रिपेअर राहायचं त्याच्याबद्दल. ठीक आहे. तर इन टुडेज लेक्चर वी स्टार्टेड अ न्यू टॉपिक, दॅट इज अरेस्ट. सेक्शन 41 to 60 provide about the right of arrested person as well as the procedure of arrest. ठीक है. Section 149 to 153 related with the term of arrest. Arrest may be with warrant, without warrant, or preventive arrest, which is provided under section 149 to 153. Arrest कौन कौन करू शकतं? Arrest may be made by the police officer under section 41-42. Arrest may be made by the private person also. तर तुम्ही आम्ही सुद्धा अरेस्ट करू शकतो एखाद्या व्यक्तीला, बरोबर, which is provided under section 43. And the magistrate, whether judicial or executive, has also the power of arrest under section 44. तर पहिला जो प्रकार आहे अरेस्ट विदाउट वॉरंट. आता अरेस्ट विदाउट वॉरंट केव्हा होऊ शकतं? आता अरेस्ट विथ वॉरंट तर आपण बघूच म्हणा, बट व्हॉट आर द सर्कमस्टान्सेस और instances where for the purpose of arrest the warrant is not necessary. Section 41-42 provide about the arrest without warrant by police. Any police officer without the warrant of and without any order of magistrate arrest any person. There are certain situations provided under section 41, that are section 41 clearly stated that the any police officer without order of magistrate arrest any person who is committed a cognizable offense in presence of the police officer. ठीक है. or against whom reasonable complaint is made or credible information is received that he is committed an offense punishable with the imprisonment less than 7 years or more than 7 years in certain circumstances, whether the punishment for the given offense is under less than 7 years or more than 7 years. But if the certain circumstances are exist, then such person is subject to warrant without the subject to arrest without the warrant of the magistrate. What are the circumstances or what are the situations? That offense is committed by such person, okay, where arrest is necessary for the prevent the person from committing further offenses, where the circumstances of the case that the arrest is necessary for the prevent the person from committing further offenses, or where it is necessary for the proper investigation of the case. आता प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन साठी पण आवश्यक आहे अशा वेळेस, or preventing for the tempering evidences, or prevent such person from inducing threat, promise, or any to such any person who is acquainted with the facts and circumstances of the case, or if person does not arrested then his presence is not ensured, then the police officer has a arrest without warrant, where the punishment is less than 7 years or more than 7 years under the circumstances. ठीक है. After Ernest Kumar case, where the offense is punishable with imprisonment which is less than 7 years, that time the notice under section 41
A B C D. The compliance of such sections are necessary. अनिश कुमारची केस एकदा वाचून घ्या. अनिश कुमार. तर हे झालं पहिले सर्कमस्टान्सेस वेअर द पोलीस हॅज अ ऑथॉरिटी टू अरेस्ट द विदाउट वॉरंट. If the person against whom reasonable complaint is made or credible information received that he committed an offense punishable more than 7 years, death or life imprisonment. The circumstances which discussed earlier, that what are the circumstances where the person is absconded from the, or where the person is does not appear in the police, or the presence of arrested person is not ensured, or if such arrest is necessary for the prevention of further offenses or for the purpose of investigation or preventing from him further tempering evidences. तर अशा वेळेस if the punishment is less than 7 years, then also such person is subject to arrest without warrant. And if the person who is accused of the offense punishable more than 7 years, death or life imprisonment, such person also subject to the arrest without warrant. Or a person who is proclaimed offender, or the person who is the possessor of stolen property. What is meant by the stolen property? Section 310(11) provide about the stolen property of IPC, where the property is retained, received from the theft, mischief, or robbery, criminal misappropriation of property. That time such a property is designated as a stolen property. तर असा व्यक्ती जो who is possessor of stolen property is also liable to arrest without warrant. Or a person who is deserted from the armed forces, पडून आलाय. आता पूर्वी बघा व्हायचं का नाही, कारगिल युद्ध सुरू झालं, सैन्याचा तणाव निर्माण झाला, तिकडनं पडून यायचे. तर अशा वेळी सुद्धा such person is subject to arrest without warrant. Or the person who obstruct any police officer from execution of his duty. तर त्याचं ड्युटी पासून एक्झिक्युशन ऑफ सच ड्युटी जर एखादी पर्सन प्रिव्हेंट करत असेल, तर अशा वेळी सुद्धा काय असेल, तर त्याला अरेस्ट करता येईल. Or a person who being a convict commit a breach of any rule made under section 5 of 356, किंवा the person who relinquish of arrest made by the police officer. एक मिनट. ठीक है. तर if any person who requisiting for arrest made by any police officer, तर अशा सिच्युएशन मध्ये काय होईल की अरेस्ट करता येईल विदाउट वॉरंट. अँड द अनदर सर्कमस्टान्सेस, समजा वेअर अ पर्सन इन द प्रेझेन्स ऑफ पोलीस ऑफिसर कमिट अ नॉन क्रिमिनल ऑफेन्स अँड पोलीस ऑफिसर डिमांड टू सच पर्सन furnish a name and address, and if such person refuse to furnish name, address, or furnish a wrong name or address, then he can be arrested without warrant. समजा एखादी नॉन कॉग्निझेबल ऑफेन्स असेल, एखादी तुम्ही रस्त्याने जाता एकाच्या कानाखाली वाजवली, नॉन कॉग्निझेबल ऑफेन्स आहे. थेफ्ट नाही, सिम्पल हर्ट. तर अशा वेळेस काय झालं, तर अशा वेळेस समोरच्या पोलीस ऑफिसरने तुम्हाला विचारलं तुमचं नाव काय आहे आणि तुमचा पत्ता काय आहे. तुम्ही सांगितलं की जा, नाही देत, किंवा तुम्ही दिला पत्ता, चुकीचा पत्ता दिला, तर अशा वेळेस तुम्हाला सुद्धा अरेस्ट करायचं काय आहे, तर अरेस्ट केलं जाऊ शकतं अशा केसमध्ये. बरोबर. नंतर समजा काय झालं, थोड्या वेळात त्यांनी सांगितलं की चला ठीक आहे, तुमचं जे खरं नाव आहे तर ते तुम्ही त्याला सांगून दिलं, पोलीस ऑफिसरना सांगून दिलं. देन when the true name is ascertained, then shall the such person shall be released on bond with or without securities. ठीक. तर अशा कंडिशन मध्ये काय करू शकतो, पोलीस ऑफिसर विदाउट वॉरंट अरेस्ट करू शकतो.
नंतर प्रायव्हेट पर्सनला काही हक्क असतात ना अरेस्ट करायचे, तर प्रायव्हेट पर्सनला पण राईट आहेत एखाद्या व्यक्तीला अरेस्ट करायचे. अंडर सेक्शन 43 प्रोव्हाइड अबाउट द राईट्स ऑफ प्रायव्हेट पर्सन टू अरेस्ट एनी पर्सन. आता मग कोणाला पण अरेस्ट करायचं का, तर नाही. तर असे व्यक्ती जे सेक्शन 43 मध्ये सांगितलेले आहेत, तर अशाच व्यक्तींना तुम्ही काय करू शकता, अरेस्ट करू शकतात. अँड द सर्कमस्टान्सेस विच आर स्टेटेड in the section 43 and subject to such circumstances and condition the private person is authorized or is liable or having authority to arrest any person who is provided under section 43. समजा फॉर एक्झाम्पल आता काही कंडिशन पण रिक्वायर्ड आहेत. आता एखाद्या व्यक्तीने तुमच्या समोर एखादी गुन्हा केला, फॉर एक्झाम्पल नॉन कॉग्निजेबल केसेस, तुम्ही त्याची गच्ची पकडली घेऊन गेले, तुम्ही तुमच्या घरात बंद करून दिलं आणि तिकडे तुम्ही त्याला 6-7 दिवस तिथेच बंद करून ठेवलं की तुला अरेस्ट केलेला आहे, चालेल का? तर तो व्यक्ती तुमच्यावर रॉंगफुल कन्फाइनमेंटचा गुन्हा दाखल करू शकतो की याने मला कन्फाईन करून ठेवलेला आहे. जरी तुम्हाला पॉवर आहेत, पण त्या कोणाच्या याच्यावर की सेक्शन 43 जे आहे, तर त्याला हे करून अधीन राहून त्याच्या ज्या सर्कमस्टान्सेस दिलेले आहेत, तर त्या सर्कमस्टान्सेसला कन्सिडर करूनच ते तुम्ही तो पॉवर एक्सरसाइज करू शकता तुमचा अरेस्टचा. जर तुम्ही एक्सिट जर ते केले, जर ते पॉवर जर एक्सिट केले, तर तुम्ही सुद्धा कायद्यामध्ये काय असाल की तुम्हाला पण शिक्षा हे असेल, बरोबर. तर सेक्शन 43 काय सांगतं, वेर एनी पर्सन एनी प्रायव्हेट पर्सन मे अरेस्ट एनी पर्सन, म्हणजे कोणते सर्कमस्टान्सेस की वेर अ प्रायव्हेट पर्सन हॅज अथॉरिटी टू अरेस्ट, देन अ पर्सन हु इज कमिटेड नॉन बेलेबल अँड कॉग्निजेबल ऑफेन्स इन द प्रेझेन्स ऑफ सच पर्सन और इफ सच पर्सन इज प्रोक्लेम ऑफेंडर. तर ह्या 2 कंडिशनमध्ये वेअर अ पर्सन इज वेअर द ऑफेन्स इज नॉन बेलेबल आणि काय कॉग्निजेबल, बरोबर. आता काय झालं की समजा आता समोर एक व्यक्ती होता आणि तिकडून एक व्यक्ती पळत येत होता, त्याच्या मागे एक व्यक्ती काहीतरी कुऱ्हाड वगैरे घेऊन पळत येत होता, बरोबर, किंवा काठी घेऊन पळत येत होता. तुम्ही काय केलं की समोरच्या व्यक्तीला जाऊ दिलं आणि जो समोरचा व्यक्ती होता त्याला पकडलं आणि त्याला बांधून ठेवलं आणि थोडा 1-1.5 तास झाले असेल आणि त्याला घेऊन तुम्ही पोलीस स्टेशनला गेले. तर तुम्ही बघितलं की पोलिसांना विचारलं की काय झालं, याला का घेऊन आलाय, की तुम्ही सांगाल की हा एका माणसाला काय करत होता की काठी घेऊन त्याच्या मागे पडत होता त्याला मारण्यासाठी. तर मग पोलिसांनी त्याचे हात वगैरे खोडले आणि त्याला विचारलं का रे, का पडत होता, तर तू गुन्हा केला आहे किंवा काय गुन्हा केला आहे की असं विचारतात. पण तो सांगतो की साहेब मी काही गुन्हा तर काही केला नाहीये, पण ज्याने मला पडून आणलेलं आहे म्हणजे पकडून आणलेलं आहे त्याला पहिले आत टाका. तर का, कारण जो व्यक्ती पडत होता माझ्याकडून किंवा मी ज्याच्या मागे पडत होतो तो माझ्या घरात नेमकी चोरी करून पडत होता आणि मी त्याला पकडण्यासाठी पडत होतो आणि तेवढ्या त्या माणसाने मला पकडलं आणि त्याच्यामुळे काय झालं की तो समोरचा व्यक्ती निघून गेला. तर याला तर असिस्टंट फॉर थेफ्ट याच्यासाठी किंवा त्याला त्या ऑफिसमध्ये हे करा, तर होईल का? तर आता समोरचा व्यक्ती शिकलेला आहे किंवा त्याला कायद्याचं ज्ञान आहे असं होऊ शकत नाही ना. तर हू कमिट अ नॉन बेलेबल ऑफेन्स और कॉग्निजेबल ऑफेन्स, हाऊ सच प्रायव्हेट पर्सन इज नोन or how such private person has a knowledge that the offense which is particularly committed by such person is a nature of or the nature of such offense is non bailable and cognizable. How he can मतलब त्याला नॉलेज कसं असेल, किंवा इथं आपण लॉचे 3 वर्ष पूर्ण करून घेतो तरी पण आपल्याला कळत नाही की कोणता ऑफेन्स कॉग्निजेबल आहे आणि कोणता ऑफेन्स नॉन कॉग्निजेबल आहे किंवा बेलेबल कोणता आहे, नॉन बेलेबल कोणता आहे, त्याला कसं करणार आहे. तर अशा वेळेस काय असतं, मिस्टेक ऑफ फॅक्टमध्ये त्याला काय केलं जातं, तर मिस्टेक ऑफ जे फॅक्ट आहे जनरल एक्सेप्शन विच इज प्रोव्हाइडेड अंडर सेक्शन 76-79 ऑफ इंडियन पिनल कोड, तर त्याच्या खाली त्याची जी क्रिमिनल लायबिलिटी ती काय ते एक्झाम केली जाते. बट सच मिस्टेक मस्ट बी इन अ गुड फेथ, बरं. तर असं नाही की तुम्हाला माहिती होतं तरी पण तुम्ही त्याला पकडून ठेवलं, असं नको व्हायला पाहिजे, ठीक आहे. और एनी पर्सन हु इज प्रोक्लेम ऑफेंडर, तर अशा वेळेस त्याला काय करू शकतो, प्रायव्हेट पर्सन अरेस्ट करू शकतो. Such arrested person shall be produced before police without unnecessary delay. आता त्याला अरेस्ट केला आणि घरामध्ये कोंडून ठेवला, चालणार आहे का, नाही चालणार आहे. तर त्याला प्रोड्यूस करायचा अननेसेसरी डिले न करता कोर्टात त्याला पोलीस स्टेशनमध्ये त्याला प्रोड्यूस करायचा. अँड व्हॉट इज द प्रोसिजर आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ सच पर्सन टू द सच ऑफिसर सच पर्सन प्रोड्यूस इन द पोलीस स्टेशन, व्हॉट इज द प्रोसिजर. तर प्रोसिजर अशी आहे की आफ्टर द प्रोड्यूस बिफोर पोलीस इफ सच पर्सन अंडर सेक्शन 41
देन रिअरेस्ट हिम. समजा जर मग पोलिसांना वाटलं की याने खरंच गुन्हा केलेला आहे तर पोलीस त्याला रिअरेस्ट करतील. ठीक आहे. अँड इफ द अरेस्ट इज नॉट नेसेसरी तर मग त्याचं नाव वगैरे लिहून घेतील आणि त्याला रिलीज ऑन बॉन्ड करतील. ठीक आहे. तर हे झालं तुमचं प्रायव्हेट पर्सन केव्हा अरेस्ट करू शकतो. अँड देर आर सेक्शन 44 प्रोव्हाइड अबाउट द provision regarding the arrest made by the magistrate. Magistrate केव्हा अरेस्ट करू शकतो तर where any offense is committed in the presence of magistrate, whether he is executive magistrate or judicial magistrate within the jurisdiction of, he may himself arrest or order to any person arrest the offender. तो स्वतः अरेस्ट करू शकतो और he may order to any person who is subject to his jurisdiction, तर त्याला सांगतो की अरेस्ट कर म्हणून. तर एक्झिक्युटिव्ह किंवा ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेटला अरेस्ट करायचा पॉवर कुठे असतो? विदिन द ज्युरिडिक्शन. समजा जर ज्युरिडिक्शनच्या बाहेर जर त्याला अरेस्ट करायचं असेल तर मग तेव्हा काय करता येईल? तर तेव्हा तो ॲज अ प्रायव्हेट पर्सन म्हणून अरेस्ट करू शकतो. ठीक आहे, तेवढं लक्षात ठेवा. द मॅजिस्ट्रेट वेदर एक्झिक्युटिव्ह और ज्युडिशियल डायरेक्ट टू अरेस्ट एनी पर्सन ॲट एनी टाइम. ठीक आहे. कॉम्पिटंट सर्कमस्टान्सेस इश्यू अ वॉरंट. मॅजिस्ट्रेट कोणता की जो कॉम्पिटंट आहे कशासाठी तर वॉरंट इश्यू करण्यासाठी, तर तो काय करू शकतो तर अरेस्ट करू शकतो. ठीक. 45 प्रोव्हाइड अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस फ्रॉम अरेस्ट. तर विदाउट परमिशन ऑफ प्रायर परमिशन ऑफ सेंट्रल गव्हर्नमेंट तर त्यांना आपण अरेस्ट करू शकत नाही. बरोबर. तर ते एक प्रोटेक्शन म्हणून आहे की त्यांचा ते ड्युटीचा भाग आहे म्हणून त्यांना एक स्पेशल इम्युनिटी प्रोव्हाइड केलेली आहे, तर त्यांना तुम्ही अरेस्ट करू शकत नाही. ठीक आहे. तर अर्नेश कुमारची जी जजमेंट होतं अर्नेश कुमार त्याच्यानंतर सेक्शन 41A 41B C आणि D तर हे आधी केलेले होते याच्यामध्ये CRPC मध्ये ऍड केलेले होते. पण काय झालं की पोलीस ऑफिसर्स काय करायचे तर जिथं अननेसेसरी राहिलं अरेस्ट करायचं तर त्या ठिकाणी सुद्धा काय करायचे अरेस्ट करून आणायचे. तर मग अर्नेश कुमारच्या केस नंतर हे जे सेक्शन होते तर त्यांना नवीन पुनरुज्जीवन भेटलं आणि आता पोलिसांवर ते बाइंडिंग आहेत. इट इज बाइंडिंग ऑन द पोलीस दॅट बिफोर अरेस्ट कंप्लाय द प्रोसिजर विच इज प्रोव्हाइडेड अंडर सेक्शन 41A to 41D. ठीक आहे. तर याच्याशी ते काय करायचं तर कंप्लाय करायचं. तर सेक्शन 41A प्रोव्हाइड अबाउट द नोटीस टू अपीअरन्सेस बिफोर द पोलीस ऑफिसर. अवेअर पोलीस ऑफिसर डीम्ड फिट दॅट अरेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 41 then issue notice for the appearances of person against complaint made or information received. तर त्याला काय करायचं आधी तुम्ही तर अशा व्यक्तीला आधी तुम्ही नोटीस पाठवा फॉर द appearances before him and if police officer deem that the arrest is not necessary तर त्याचं अपीयरन्ससाठी तुम्ही काय करू शकता तर नोटीस देऊ शकता. देन मग नोटीस दिली मग आता काय करायचं देन द पर्सन टू हुम नोटीस इज गिवन इज अंडर द ड्युटी टू अपियर बिफोर द कोर्ट टू हुम द नोटीस इज मेड किंवा अपियर बिफोर द पोलीस ऑफिसर ज्याने नोटीस पाठवलेली आहे त्याच्यासमोर अपियर राहायचं. ठीक आहे. अँड इफ सच पर्सन कंप्लाइड विथ द नोटीस देन शॅल नॉट बी अरेस्टेड अँड इफ नॉट कंप्लाइड देन he can be he subject to arrest without warrant. तर हे लक्षात ठेवा की आधी नोटीस नेसेसरी असते वेअर द अरेस्ट इज नॉट नेसेसरी. तर त्याची प्रोसिजर काय असेल अरेस्टची प्रोसिजर वगैरे काय असेल तर एव्हरी पोलीस ऑफिसर while making an arrest he shall bear accurate or visible and clear identification of his name which will he facilitate easy identification. तर तो ऑफिसर कोण आहे त्याचं नाव काय आहे त्याचा हुद्दा काय आहे तर हे जे पण आयडेंटिफिकेशन मार्क्स असतील तर ते त्याने बेअर केले पाहिजे. अँड ही शल बी प्रिपेअर्ड अ मेमोरंडम ऑफ अरेस्ट वेअर अरेस्टेड पर्सन अँड
Such memorandum shall be attested by one witness and countersigned by the arrested person. आता मेमोरंडम ऑफ अरेस्ट पंचनामा म्हणतो आपण इन शॉर्ट. पंचनाम्याचे 3-4 प्रकार 5 एक प्रकार आहेत. एक तुमचा अरेस्ट पंचनामा, इन्क्वेस्ट पंचनामा त्याला आपण PM रिपोर्ट पण म्हणतो, सीझर पंचनामा असतो, स्पॉट पंचनामा असतो. ठीक आहे. तर हे काही पंचनाम्याचे प्रकार आहेत. तर त्याच्यापैकी अरेस्ट पंचनामा कशात येतो, तर सेक्शन 41B मध्ये. Section 41D provide about the right of arrested person to meet an advocate of his choice during the interrogation. ठीक आहे. तर त्याचं इंटरोगेशनच्या दरम्यान त्याला काय करू शकतो आपण, तर जो पोलीस ऑफिसर आहे तर तो जेव्हा इंटरोगेशन करत असेल तर त्याचा जो ॲडव्होकेट आहे तर त्याला त्यासोबत घेऊन बसण्याचा अधिकार आहे. फक्त त्याच्यापुरतं की पूर्णच्या पूर्ण तुम्ही इंटरोगेशनच्या दरम्यान पोलीस याला घेऊन बसू शकत नाही वकिलाला, फक्त ड्युरिंग त्याला हे करू शकतो आपण. ठीक आहे. Then 46 provide the procedure about the arrest how made. आता अरेस्टचे काय प्रोसिजर आहे ना, तर अरेस्ट कसं करायचं किंवा अरेस्टची प्रोसिजर काय राहील ते 46 मध्ये सांगितलेलं आहे. इन मेकिंग ऑफ अरेस्ट ॲक्च्युअली टच टू अ बॉडी ऑर कन्फाइंड पर्सन टू हू अरेस्टेड अनलेस देर इज अ सबमिशन ऑफ द कस्टडी बाय वर्ड्स ॲक्शन. त्याला आपण तुम्ही त्याला सांगायचं की यू आर अंडर अरेस्ट. जर तो सबमिशन करत नसेल तर मग त्याला ॲक्शनद्वारे तुम्ही हे करू शकतात. पण याला प्रोविजन लावलेला आहे, इफ वुमन देन अनलेस द अदर सर्कमस्टान्सेस अपियर अरेस्ट शॅल बी मेड बाय ओरल इंटिमेशन अँड इफ नेसेसरी टू टच वुमन देन इट शॅल बी टच बाय द वुमन पोलीस ऑफिसर और सच अरेस्ट शॅल बी मेक बाय द वुमन पोलीस ऑफिसर. ठीक आहे. जर ज्या ठिकाणी आवश्यक नसेल तर त्या ठिकाणी फक्त ओरल इंटिमेशन द्या, यू आर अंडर अरेस्ट, आणि अरेस्ट करा. अँड इफ देर आर सर्टन सर्कमस्टान्सेस वेअर द ॲक्च्युअल टच इज नेसेसरी, जर पडून जाण्याचा प्रयत्न करत असेल किंवा काय असेल तर त्यावेळेस द बॉडी ऑफ वुमन पोलीस ऑफिसर द बॉडी ऑफ वुमन शॅल बी टच बाय द वुमन पोलीस ऑफिसर. ठीक आहे. इफ सच पर्सन फोर्सिबली रेजिस्ट टू अरेस्ट देन रिजनेबल फोर्स कॅन बी यूज अगेन्स्ट हिम. आता तो खूपच धावपळ करत आहे किंवा काय करत आहे हे करण्यासाठी, मग त्याला अरेस्ट कसं करायचं, तर पोलीस काय करतात, हात पाय पकडतात आणि गाडीत फेकतात. तर ते रिजनेबल फोर्स तुम्ही यूज करू शकतात व्हाईल अरेस्ट. पण बघा समजा आता रिजनेबल फोर्स कसा, आता समजा तो आता अरेस्टेड पर्सन आहे, तो आता पडून जात आहे किंवा काय होत आहे आणि तो सापडतच नाही, तर पोलिसांनी गोळी मारायची का त्याला डोक्यात, तर नाही. तर जेवढं रिजनेबल फोर्स आहे तर तेवढंच अप्लाय करायचं. आणि वाट आर द रिजनेबल फोर्स इट इज डिपेंड ऑन द फॅक्ट अँड सर्कमस्टान्सेस ऑफ द केस. ठीक आहे. तर पुढे अजून नथिंग इन दिस सेक्शन गिव्ह अ राईट टू कॉज ऑफ एनी कॉज द डेथ ऑफ अ पर्सन who not accused of an offense punishable with death or life. तुम्ही अरेस्ट करताना तर जो ऑफेन्स असेल तर त्याच्यात जर डेथ किंवा लाईफ इम्प्रिझनमेंटची पनिशमेंट आहे तर अशा वेळेस तुम्ही त्याची डेथ कॉज करण्याइतपत तुम्ही फोर्स हे करू शकतात. पण कशावर, फक्त ते रिजनेबल सर्कमस्टान्सेस तसे एक्झिस्ट असले पाहिजे. बरोबर. Except the exceptional circumstances, no woman shall be arrested after the sunset or before sunrise. These are the special provision made for the woman. पहिली तर आहे की the arrest shall be made by the woman police officer, and another is except the exceptional circumstances, no woman shall be arrested after sunset or before sunshine. आणि जर गरज पडलीच, आता वाटलं तर ही वाटलं की ही पडून जाईल बो कुठेतरी बाहेर, अशा वेळेस काय मग, तर अशा वेळेस विथ द परमिशन ऑफ JMFC whose local jurisdiction the offense is committed can arrest woman after sunset or before sunrise by woman police officer. तर अशा वेळेस तुम्ही अरेस्ट करू शकता. त्याच्यानंतर एक प्रिव्हेंटिव्ह अरेस्ट येतं. प्रिव्हेंटिव्ह अरेस्ट किंवा प्रिव्हेंटिव्ह ऍक्शन टेकन बाय पोलीस, सेक्शन 149 to 153 प्रोव्हाइड अबाउट द कशाबद्दल सांगतं की प्रिव्हेंटिव्ह अरेस्ट बद्दल सांगतं. Every police officer may interpose or prevent the commission of offense, cognizable offense. It is a duty provided by section 149 that the
police officer under the duty bound act to prevent the cognizable offense, and if according to section 150, when any police officer receiving information of a design of cognizable offense, then he shall communicate such information to the officer in charge of police station. ठीक आहे, जर त्याला ती दिसली, त्याला जर ती माहिती कळाली, then he shall communicate the such information with the his officer in charge of police station or within who he is subordinate. And when any police officer receive any information relating to the design of commit of cognizable offense, may arrest any person without order of magistrate and without the warrant. To such person so designing, if such person is cannot prevented from the commission of offense. बरोबर, जर त्याला प्रिव्हेंट करता येत नसेल तर त्याला तुम्ही अरेस्ट करू शकता अंडर सेक्शन 151 विदाउट एनी मॅजिस्ट्रेट ऑर्डर और विदाउट द वॉरंट, तुम्ही त्याला अरेस्ट करू शकतात. ठीक आहे. तो इथं पण एक आहे की नो, आपण जेव्हा 167 बघितलं होतं त्याप्रमाणे की नो पर्सन शेल बी डिटेन मोर दॅन 24 hours फ्रॉम द टाइम ऑफ हिज अरेस्ट अनलेस फर्दर डिटेन्शन इज रिक्वायर्ड. बरोबर, तर मार्चची अमेंडमेंट आहे तर 15 दिवस आणि 30 दिवसापर्यंत ठेवू शकतो. बरं का, हे केलेलं आहे मार्चने अमेंडमेंट कोण ठेवलेली तिथं की प्रिव्हेंटिव्ह डिटेन्शन मे बी 15 days पर्यंत करू शकतो. Section 152 provide about the a police officer interpose or prevent any injury attempted to be committed to against any public property, whether it is movable or immovable, to remove or injured by any public landmark. ठीक आहे. समजा जर एखाद्या पब्लिक प्रॉपर्टीला कोणी जर नुकसान करत असेल तर अशा वेळी सुद्धा पोलिसावर ड्युटी असते की त्याने ते इंटरपोज करायचं. पोलीस ऑफिसर ला सेक्शन 153 खाली पॉवर पण आहेत. कोणते की आता दुकानामध्ये जेवढीच बघा ते वजन वगैरे असतात, वजन काटे वगैरे, तर ते वजन काटे वगैरे तो काय करू शकतो, तर तो चेक करू शकतो. ठीक आहे. अँड इफ ही फाउंड दॅट सच मेजर्स वेट्स आर फॉल्स may seize them and shall be give information of such seizure to magistrate having jurisdiction. ठीक आहे. तर त्याच्या ज्या ज्युरिडिक्शन मध्ये जे काही दिसतंय त्याला की एखादं जर वेट किंवा मेजर्स ते फॉल्स असेल तर त्याने ते रेकॉर्ड करायचं, सीज करायचं आणि त्या मॅजिस्ट्रेटला काय करायचं, इन्फॉर्मेशन द्यायची. ठीक आहे. तर राईट ऑफ अरेस्टेड पर्सन कोणते कोणते असतील बरं, किंवा अरेस्टेड पर्सनचे कोणते कोणते राईट्स असतात. तर अरेस्टेड पर्सनला नो द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट सेक्शन 51 आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अबाउट द राईट ऑफ अक्यूज पर्सन टू नो द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट. देन राईट टू बी इन्फॉर्म ऑफ राईट टू बेल, त्याला राईट टू बेल आहे किंवा नाही आहे तर ते पण त्याला इन्फॉर्म करण्याचं राईट आहे. राइट टू प्रोड्यूस बिफोर द मॅजिस्ट्रेट विदाउट द अननेसेसरी डिले सेक्शन 55 की विदिन 24 hours त्याला प्रोड्यूस करायचा. राइट ऑफ नॉट बिंग डिटेन मोर दॅन 24 hours विदाउट ज्युडिशियल स्क्रुटिनी सेक्शन 57 प्रोविजन ऑफ सेक्शन 76 ते प्रोव्हाइड करतं. देन राइट टू कन्सल्ट विथ द लिगल प्रॅक्टिशनर सेक्शन 303 आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1. देन राइट ऑफ इंडिजिनस पर्सन ऑफ फ्री लिगल एड, खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहारच्या केसमध्ये सांगितलं होतं. खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, गंगाधर मूवी बघितला असेल, कंपन्सेटरी ज्युरिस्प्रुडन्सची जी केस होती तर ती होती खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. याला भागलपूर आग फोड या केस म्हणून सुद्धा म्हणतात. गंगाजल ज्याने मूवी बघितला असेल तर गंगाजलची जी स्टोरी आहे तर तीच केस आहे खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल या 1988. बघा जर जास्त इंटरेस्टिंग असेल तर. नंतर राईट टू बी एक्झामाइन बाय द मेडिकल प्रॅक्टिशनर सेक्शन 54A और 54(1) प्रोव्हाइड अबाउट द अक्यूज हॅज अ राईट टू एक्झामाइन बाय द आपलं
मेडिकल प्रॅक्टिशनर. अँड राईट टू हेल्थ अँड सेफ्टी, असे बरेच जे राईट्स आहेत तर ते कोणाला दिलेले आहेत तर अरेस्टेड पर्सनचे असतात. ठीक आहे. जोगिंदर कुमारची एक केस आहे तर ती पण तुम्ही वाचून घ्या, एकदा बघून घ्या म्हणजे, कारण एवढ्या सगळ्या केसेस नावं सांगू शकतो पण डिस्कस करणं इम्पॉसिबल आहे. समजा जर पोलिसांनी जे पण अरेस्ट केलेलं आहे किंवा काय केलेलं आहे अँड इफ सच पोलीस डज नॉट कंप्लाय विथ द प्रोव्हिजन ऑफ सच अरेस्ट, तर मग काय, तर ट्रायल विल नॉट बी वॉइड. तर जे ट्रायल राहील त्याचा आणि वॉइडचा काही संबंध राहणार नाही. बट the person arrested can be exercise his right of private defense subject to limitation under section 96 to 106. पण त्या माणसाला माहिती आहे की माझी अननेसेसरी अरेस्ट करताय. ही हॅज अ राईट टू राईट ऑफ प्रायव्हेट डिफेन्स अगेन्स्ट द पर्सन हू अरेस्टेड सन. त्याला जो अरेस्ट करतो त्याच्या विरुद्ध तो ते राईट एक्सरसाइज करू शकतो. नंतर इफ एनी पब्लिक सर्वंट नोइंगली अरेस्ट इलिगली टू एनी पर्सन, it is punishable under section 220 and under section 342 of Indian Penal Code. ठीक है. किंवा a person illegally arrested is a tort and can be asked for the compensation. compensation पण मागू शकतो त्याच्यामध्ये, बरोबर. and section 358 provide that where a person is groundlessly arrested then he can be awarded compensation up to 1000 rupees. आणि समजा पोलिसांनी अरेस्ट केलेला आहे आणि ते त्याच्या कस्टडी दाखवतच नाही आहेत, तर अशा वेळेस मग तुम्ही रिट ऑफ हिबेस कॉर्पस तुम्ही दाखल करू शकतात. तर मग आता अरेस्ट विथ वॉरंट कुठे करता येतं. आता आपण हे सगळं विदाउट वॉरंट बघितलं, तर अरेस्ट विथ वॉरंट करू शकतो आपण की 204 डीड विथ सेक्शन 2X ऑर्डिनरी इन वॉरंट केसेस. ठीक आहे. आणि आता एवढी समन्स केस इफ नेसेसरी, समन्स केस असेल तर आणि नेसेसरी असेल तर येतच नसेल तर त्यावेळेस विथ वॉरंट करू शकतो. किंवा ब्रीच ऑफ एनी बॉन्ड अंडर सेक्शन 88, 89चा जर बॉन्ड त्याने केला असेल तर अशा वेळेस सुद्धा आपण त्याला काय करू शकतो, विथ वॉरंट अरेस्ट करू शकतो. ठीक आहे. तर हे झालं अरेस्टबद्दल. त्याच्यानंतर जे महत्त्वाचं पार्ट आहे तर ते आहे प्रोडक्शन ऑफ थिंग. तर सेक्शन 91 ऑनवर्ड्स तुमचं काय करतं की प्रोडक्शन ऑफ थिंग म्हणून हे करतं, सर्च अँड सीजर बोलतो ना आपण त्याला. तर सेक्शन 91 to 105 प्रोव्हाइड अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ थिंग. त्याच्यामध्ये प्रोडक्शन कोण करू शकतं, ऑर्डर कोण करू शकतं, तर ते महत्त्वाचं आहे. ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघू. आणि जो रिमेनिंग आस्पेक्ट आहे तर तो पण आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघू. काही अडत असेल किंवा काही कळत नसेल तर तुम्ही मला पर्सनली मेसेज करू शकता. ठीक आहे.